Welcome everyone to today's online class. Today we will discuss about network related some more devices. Today, first we discuss about modem. So the most important device of being connected to the internet, especially through telephone line, is modem. Here shown in picture, modem. The word modem originated from MO of modulator, modulator, MO and DEM of demodulator. So modem is combination of modulator and demodulator. MODEM. MO from modulator and DEM from demodulator. It can be used either through cable connection or by wireless technology. Some signal is required for sending data or information through the internet. Modem is such a network device that transforms the signal received from the computer and sent to the network. Uh, we know that five components needed for establish a network or communication system. First one, sender, second one, receiver, uh, destination, source, and wire. Wire is a transmission medium. Wire is a medium. So we know five component: sender, receiver, source, destination, and medium. Sender and receiver is modem. Modem work both sides of communication system. As sender, modem work, and as receiver, modem also works perfectly. The modem is such a network device that transforms the signal received from the computer and sent to the network. Similarly, it transforms the signal received from the network sent to computer. Earlier, 100 speed dial-up modem was used. Earlier, 100 speed dial-up modem was used. Now, instead a high-speed cable or DSL, abbreviation of DSL is digital subscribers line. DSL abbreviation is digital subscribers line. Modem is used. Besides Wi-Fi stands for wireless fidelity. Modem is used in a great number. Then LAN card. Here shown LAN card. This is LAN card. LAN consists of, or abbreviation of LAN is local area network. Local area network or LAN card, the device that is necessary for connecting two or more number of computers together is LAN card. That is, if we want to create any network, LAN card is a must. Understand? If we create any network, LAN card is a must. It is necessary for exchanging data or information from one node to another. The role of LAN card is of an interpreter. Interpreter
is a device that media of two communication medium or two-side interpreter. Interpreter means exchange data or information one node to another node. Now, almost in the computers and laptop of all brand and in its node, LAN card remain inbuilt. Inbuilt inbuilt means mm, inbuilt means when device is innovation or make of it remain fixed or it fixed the device is means inbuilt or built-in. Example Bluetooth. Beside in some nodes LAN card are connected externally. Due to technological advancement, wireless LAN card is a very popular device now. এখানে আসলে যেটা বলছে যে আমাদের ল্যান কার্ড হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে আমরা ল্যান বলি, কার্ড হচ্ছে আমাদের একটা ডিভাইস, ল্যান কার্ড হচ্ছে সেই ডিভাইস যেটাতে আমরা নেটওয়ার্ক এস্টাবলিশের জন্য আমরা ব্যবহার করি। এটা ছাড়া আসলে আমাদের নেটওয়ার্ক কি হবে না, যে এস্টাবলিশ করতে পারবো না, ক্রিয়েট করতে পারবো না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ল্যান কার্ড এখন আমাদের বিল্ট ইন থাকে। বিল্ট ইন বলতে হচ্ছে যখন আমাদের ডিভাইস গুলো তৈরি করা হয় তখন অটোমেটিক ভাবে তারা ডিভাইসটা সেট করা দিয়ে থাকে আমাদের সেই ল্যাপটপ অথবা মোবাইল বা কম্পিউটারের সাথে। যেমন হচ্ছে ব্লুটুথ, আমরা চাইলে ব্লুটুথটা আমরা কি আমাদের ডিভাইস থেকে বাদ দিতে পারি না, এটাই হচ্ছে আমাদের বিল্ট ইন। এর আগে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের মডেম। মডেমটা আসলে আমাদের একটা কমিউনিকেশন সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক সিস্টেম। কমিউনিকেশন সিস্টেমে আমাদের পাঁচটা পয়েন্ট থাকে বা পাঁচটা জিনিস নিয়ে বা পাঁচটা বিষয় নিয়ে আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম তৈরি হয়। প্রথমটা হচ্ছে আমাদের সেন্ডার, দ্বিতীয়টা হচ্ছে রিসিভার, তারপর হচ্ছে আমাদের সোর্স, এরপর হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন, আর হচ্ছে আমাদের মিডিয়াম। তো এর মধ্যে আমাদের মডেম আমাদের সেন্ডার এবং রিসিভারের কাজটা করে। তো সেন্ডার যখন আমাদের ডাটা সেন্ড করে একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে, তখন হচ্ছে আমাদের মডেমের সাহায্য নিতে হয়। এরপর হচ্ছে আবার ওই ডেস্টিনেশন কম্পিউটারে গিয়ে তখন আবার মডেম আবার কি করে, ওই সিগন্যালটা বা ওই ইনফরমেশনটা রিসিভ করে। এই জন্য মডেম আমাদের সেন্ডার এবং রিসিভার হিসেবে কাজ করে। তো মডেম আসলে কোন জায়গা থেকে আসছে বা মডেম কিভাবে আসছে? মডেম হচ্ছে এমও আসছে হচ্ছে কি মডুলেটর থেকে, আর ডিএম হচ্ছে আমাদের ডি মডুলেটর। মডুলেটরটা কি? মডুলেটর হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যালে কনভার্ট সিগন্যাল ডিজিটাল টু অ্যানালগ সিগন্যাল ইজ কল্ড মডুলেটর। আর ডিমodulator হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট টু অ্যানালগ সিগন্যাল টু ডিজিটাল সিগন্যাল। তো আমাদের এখানে আমাদের দুই ধরনের মডেম দেখানো হচ্ছে। একটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াইফাই লাইনের যেটা সেই মডেমটা ব্যবহার করা হয় এখন খুব বেশি, আমরা এরকম এন্টিনা হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। আর এটা হচ্ছে আমরা মডেম, এইখানে এর ভিতরে একটা সিম ঢোকাতে হয়, আমাদের সিম ঢোকায় মোবাইল কোম্পানি থেকে নেট নিয়ে আমাদের ব্যবহার করতে হয়। তো এইখানে আরেক যে মূল পয়েন্ট যেগুলো হচ্ছে ডিএসএল ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন, এটা অনেক সময় আমাদের এমসিকিউতে আসে, এটা আমরা একটু জেনে রাখবো। আর আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অফ ওয়াইফাই হচ্ছে ওয়্যারলেস ফিডিলিটি, আর অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিএসএল ডিজিটাল সাবস্ক্রাইব লাইন। প্রথমে আমাদের 100 স্পিড ডায়াল আপ মডেম ব্যবহার করা হতো, এরপর আমাদের হাই স্পিড কেবল আর ডিএসএল ইউজ করা হয়। এরপর আমরা ল্যান কার্ড হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্কিং এর জন্য আমাদের ল্যান কার্ড মাস্ট। ল্যান কার্ড ছাড়া কোনো নেটওয়ার্ক এস্টাবলিশ হবে না বা ক্রিয়েট করা যাবে না।
ল্যান কার্ডটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কম্পিউটারে আমাদের বিল্ট ইন অবস্থায় ল্যান কার্ডটা থাকে। তো ল্যান কার্ডের বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যদি এক্সচেঞ্জ করতে চাই, এটা হচ্ছে একটা টাস্ক ইন্টারপ্রেটার হিসেবে ব্যবহার করে। ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে আমাদের কনভার্ট করে, যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ বা একটা ডেটা থেকে আরেকটা ডেটায় কনভার্ট করে দেয়, সেটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটারের কাজ। ইন্টারপ্রেটার এই কাজটা করে। তো এখানে বলছে দি রোল অফ ল্যান কার্ড ইজ অফ অ্যান ইন্টারপ্রেটার। ইন্টারপ্রেটারের মতো কাজ। ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে আমাদের, যেমন হচ্ছে দুইজন, একজন ইংরেজি আর একজন বাংলা। কেউ ইংরেজি যে বাংলা বুঝে সে ইংরেজি বুঝে না, যে ইংরেজি বুঝে সে বাংলা বুঝে না। এর মাঝে একজনকে যদি এনে দেওয়া হয় যে ইংরেজি বুঝে বাংলা বুঝে আর কি, তাই মিডিয়াম বা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আর কি, সেটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার আর কি। তো আমাদের ল্যান কার্ডটা হচ্ছে সেরকম আর কি। ল্যান কার্ড কি করে, আমাদের দুইটা ডিভাইসের কে নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের মধ্যে কানেকশনটা তৈরি করে। তো এটা যদি ওই ডেটা সেন্ড করে, ল্যান কার্ড কি করবে, ল্যান কার্ডের সাহায্যে ডেটা সেন্ড করবে, ডেটা রিসিভ করবে। যদি এগুলো না হয় তখন কি হয়, আমাদের নেটওয়ার্কিং এস্টাবলিশ হবে না, আমাদের ডেটাও চেঞ্জ হবে না। যেমন আমি বললাম যে দোভাষী, যেটা আর কি, দোভাষী হচ্ছে উভয় ল্যাঙ্গুয়েজ জানে, সে একজন থেকে আরেকজনের থেকে কথা শুনে ওটা আবার কনভার্ট করে অন্যজনকে বলে, অন্যজন আবার যখন কোনো কথা তাকে বলে, সে শুনে শোনার পরে কি করে কনভার্ট করে। সে দুইটা কাজ, একটা শুনবে আবার এটা কনভার্ট করে আবার বলবে। তো আমাদের এই ল্যান কার্ডটাও হচ্ছে সেই একই রোলটা ফলো করে। এরপরে বলছে যে অলমোস্ট ইন দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড ল্যাপটপ অফ অল ব্র্যান্ড অ্যান্ড ইন নোটস, মানে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডেরই কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ল্যান কার্ড বিল্ট ইন থাকে আর কি। বিল্ট ইন তো আগেই বলছি, বিল্ট ইন মানে কোম্পানি এগুলো ডিভাইস গুলো তৈরি করার সময় অটোমেটিক্যালি এটা সেট করে দেয় কম্পিউটারের মধ্যে, মাদারবোর্ডে আর কি। সেই জন্য আমাদের এটাকে আগে আগে যখন এটা থাকতো না, তখন হচ্ছে কি হতো, আলাদাভাবে কেউ যদি নেটওয়ার্কিং এর ডিভাইসের কাজ করতো বা নেটওয়ার্কিং এস্টাবলিশ বা ক্রিয়েট করতে চাইতো, আর সে কি করতো, যে আমাদের এই ল্যান কার্ডটা কিনতে হতো। এই কারণে আলাদাভাবে রাখতে হতো। তো এখন নতুন বা আগে থেকেই তখন হচ্ছে কি আমাদের ল্যান কার্ড গুলো কিনতে হয় না, অটোমেটিক্যালি আমাদেরকে এখানে সেট করা দিয়ে থাকে। তো থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।